सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी साढ़े सारे दर्शकों का। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। वैसे ठंड बहुत है पर ठंड दे विच चलो कोई गल नहीं, थोड़े दिनों स्नो रुक जानी है तो फिर सारा कुछ जिहड़ा पहलां दी तरह चलन लग जाना। अजिहे दे विच हर दिन इक्को गल जिहड़ी सब तो पहला मैं तुहानूं एक कहनी आ वही है कि अपने आप सेफ रखियो। सुरक्षा सब तो पहला, अपनी सुरक्षा नूं तरजीह देवो ते जिहड़े प्रिकॉशनस ने उन्होंने बिल्कुल ना छड्डियो। फैमिलियां बहुत इंपॉर्टेंट होंदियां ने। फैमिलीज़ दे विच हर मैंबर का ठीक रहना बहुत जरूरी होंदा है। फैमिलियां दे विच कई तरह के डिस्प्यूट भी आ जाते हैं, कई तरह दी चीज़ां चलदियां रहिंदियां ने, पर कोशिश ये करनी चाहिए कि परिवार जिहड़ा एकजुट बनिया रहे। परिवारों को लैके बड़े तरह के लॉ भी आते हैं। अज असीं उस लॉ की भी गल करांगे। फैमिली जिहड़े लॉ होंदे ने वो लॉ दे विच कई तरह के प्रोविंशियल फैमिली लॉ दे विच कई तरह के जिहड़े ने वो नियम बदले गए ने। उन्हां नियमां दे विच की तब्दीली आई है, फैमिली लॉ हुंदा की है, किहड़े सरकमस्टांसिस दे विच जिहड़े ने फैमिली केसिस असी कोर्ट तक लैके जाने आ, सरी दे विच जिहड़े ने वो केसिस दी की नियम चल रहे ने, की तब्दीलियां आ रही ने, इस सब दे संबंधी कई बारी सानू पूरी जानकारी हुंदी नहीं है। इस संबंधी हमेशा कोशिश हुंदी भी एक वो ग्रुप सानू मिले, एक वो जिहड़े एडवाइज़र सानू मिले जिहड़े कि चंगी सानू सलाह दे सकदे ने, क्योंकि इत्थे फैमिलियां दा मसला हुंदा है, फैमिली केसिस दा मसला हुंदा है। सो चंगी सलाह जिहड़ी है बहुत जरूरी हुंदी है, जिन्हों लैके कई बार असीं कन्फ्यूज़ भी हुंदे आ कि किहड़ा जिहड़ा ग्रुप वो सानू सही सलाह दे सकदा है, किहड़े वकील कोल असीं जा सकदे हां, किहड़े अजिहे एडवाइज़र हैगे ने जिहड़े सानू सही सलाह दे के जिहड़े आ केस नूं हैंडल कर सकदे ने। अजिही ही कंपनी असीं सारे ही उन्हां नूं जाणदे हैगे आ, सबरवाल ग्रुप जिहड़े ने। सबरवाल ग्रुप जिहड़ा है वो हमेशा कई तरह के फैमिली लॉ संबंधी इंफॉर्मेशन समय समय के उत्ते जिहड़े ने वो मुहैया भी करवाउंदे रहिंदे ने। फैमिली लॉ नाल संबंधित जिहड़े केसिस हुंदे ने उन्हां नूं हैंडल भी करदे ने ते एक एडवाइस भी जिहड़ी है उन्हां दे ग्रुप दे वल्लों चंगी वो दित्ती जांदी है। सबरवाल लॉ ग्रुप के वलों अज साडे नाल चंदन सबरवाल जी जुड़े हुए हैं, जिन्हां नाल असीं इस संबंधी गलबात करांगे कि फैमिली लॉ आखिरकार हुंदा की है ते किहड़े हालातां दे विच फैमिली लॉ जिहड़ा है वो जांदा ते उहदे विच तब्दीलियां किहड़ियां-किहड़ियां जिहड़ियां ने वो आईयां ने। चंदन सबरवाल जी बहुत-बहुत स्वागत है द मॉर्निंग शो दे विच। थैंक यू सो मच सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। चंदन, सब तो पहला तो ना बहुत वड्डी चीज़ होंदी है और स्पैशली जो मसला होंदा है परिवारां दा, ते परिवारां दे विच बहुत सारियां चीज़ां जिहियां होंदियां ने जिहदे विच चंगी सलाह सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी है। मैं सब तो पहला तो ये जानना चाहांगी, साडे नाल जिन्ने भी दर्शक इस वेले जुड़े हुए हैं वो भी थोड़े तो ये जानना चाहते हैं कि फैमिली लॉ जिहड़े ने वो की हुंदे ने, ते इस तो बाद असीं तब्दीलियां दी भी उस संबंधी गल करांगे। सब तो पहला फैमिली लॉ संबंधी सानू थोड़ा जिहा समझाओ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੇ ਖੈਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਔਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, जैसे कि अगर वो एक्सट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दे विच जांदे ने, भंगड़ा गिद्दे दे विच जांदे ने, जिमनैस्टिक्स हो गई, मैडिकल डेंटल खर्चे हो गए, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ ਉਹ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਲਮੋਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, RRSPs, म्यूचुअल फंड्स हो गए, कार्स हो गईयां, कोई भी ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਵਡਾਈਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। सो ये सारे केसिस आते हैं और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा केसिस जोड़े नॉर्मली घर के रहिंदे ही ने। हुण थोड़े तो ये जानना चाहवांगे चंदन असी कि लाइक जिवें कि हुण बदलाव आ रहे हैं, प्रोविंशियल जोड़े ये लॉ हैगे ने, फैमिली लॉ, इन्हां दे विच चेंजिस आ रहे हैं, वो चेंजिस बारे जानना चाहवांगे किस किस तरह के बदलाव जोड़े ने वो इस बार आ रहे हैं। जी जरूर। सो प्रोविंशियल कोर्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲੀਮੋਨੀ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੰਡ ਵਡਾਈਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਔਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਰਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਲਝਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋਟਿਸ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਆਫਟਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਬਾਊਟ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਲਝ ਗਿਆ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਲਝਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਪਾਏ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਓਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਚੰਦਨ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕਿਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਕਿ
ਜੇ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਸੁਲਝਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰਾਈਟ ਵੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਦੀ ਓਨਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੀਲੋਕੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਪ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਰਜੈਂਟ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨੈਰੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸਟੈਪਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸੇਮ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਜੱਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੋਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ੋਲਵ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਹਮਤਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਫਰਜਾਇਲ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦੀ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤਣਾਅ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪਾਊਸਸ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਐਸ ਕੋ-ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਹਮਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਦ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਦੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀਲੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ क्षमता ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਮਾਈ ਲਾਅ BC, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੀ ਚੰਦਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਲੋਕ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ? ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਰੂਲਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਸੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਸਟੈਪਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਸ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਈਵਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਆਏ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਡੇਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਜੱਜਸ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਰੂਮਸ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਚੇਂਜਸ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਰਜਿਸਟਰੀਜ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜੋ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ, ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਛੋਟੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋ ਚੰਦਨ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸਰਚ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਆਫਟਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਅਗਰ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੂਸਰੇ ਪੇਰੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੂਇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਡਲਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਫ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਨ ਮੋਸਟ ਕੇਸਿਸ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ
ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਬੱਚੇ ਮੋਰੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਆਫਟਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਮੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਅਨਫੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਨੋ, ਦੇਅਰਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਚੰਦਨ, ਹਰ ਕੇਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੋਲੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸ ਚਾਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ? Absolutely. So, first, just as I said, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, very helpful. Okay. ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਈ ਲਾਅ BC, ਇੱਕ ਅਗੇਨ another initiative, ਇਹ ਵੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, BC ਲੀਗਲ ਏਡ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਏਡ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਬਿਲੋ ਅ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ they want to go see a lawyer, of course lawyers ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪਸ 1 2 3 ਹੋਣੇ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਜੀ ਚੰਦਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਵੇਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਵੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਸੋ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਯੈਸ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਗਰ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਭੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਵਕੀਲ, ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਓਨੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਏ, ਨੋ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਈਏ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਕੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨੰਬਰ 3, 4 ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ देयर, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10% ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 50% ਹੈ। ਅਗੇਨ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਧਰ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਚੰਦਨ, ਜੇ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਰਵਾਲ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? Absolutely. So ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ law firm ਹੈ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। We're located on 152nd and 68th Avenue, or 66th Avenue, sorry. ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 604-638-998। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹ, ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਚੰਦਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਬਰਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? Very good question. I think Sadi reputation ਜਿਹੜੀ speaks for itself. We've been in the community for many years now. ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਅ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਚੰਦਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? Absolutely. ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, as I said, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, 638-6998। Also ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, sabrawallawgroup.ca, ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, our website will pop up. ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ, you can email straight and request an appointment. ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਚੰਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ 2022 ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ 2022 ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੁਲਝਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਓਪਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, always keep an open mind. ਜੀ ਚੰਦਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੀ ਸੋ ਚੰਦਨ ਸਬਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਸਬਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੰਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨ ਤੇ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਲਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।